السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد خبر شامل کریں گے۔ عالمی قوانین کو نہیں مانتے، دنیا میں کہیں بھی کارروائی کر سکتے ہیں، فوجی کارروائی سے مجھے صرف میری اخلاقیات روکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خود کو عالمی قوانین سے ماورا قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز کو دھماکے دار انٹرویو میں اپنے عزائم دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ کہا کہ امریکی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں، عالمی قوانین یا معاہدے کے پابند نہیں۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کے حق کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرے 100 سے زائد شہروں تک پھیل گئے۔ اب تک 47 افراد جھڑپوں میں جاں بحق ہو گئے، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 2500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حالات کے پیش نظر کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، 100 سے زائد شہروں میں صورتحال تشویشناک۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک 47 افراد جھڑپوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ 2500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہرین میں دکاندار، طلبہ، عام شہری بڑی تعداد میں شریک ہیں، جبکہ کئی شہروں میں بازار بند اور ہڑتالیں جاری ہیں۔ حالات کے پیش نظر کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ حکومت احتجاج کو بغاوت اور بیرونی مداخلت قرار دے رہی ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ سے ریاستی خود مختاری کے تحفظ اور مداخلت روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ داخلی معاملات پر امریکی بیانات مداخلت اور دھوکہ دہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو پھر حملے کی دھمکی دے دی گئی۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر مظاہرین کو قتل کرنا بند نہ کیا تو امریکہ سختی سے جواب دے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ بالکل تیار ہے، تاہم مظاہرین کی بڑی تعداد بھگدڑ کے باعث مری۔ امریکہ کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ایران کے کچھ فسادی عوام املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنے میں لگے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا دو ٹوک پیغام، بولے ایران تخریب کاروں سے نمٹنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ احتجاج جائز ہے، مگر احتجاج اور فسادات میں فرق ہے۔ حکومت مظاہرین سے بات کرے، تخریب کاروں سے بات کرنا فضول ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی دنیا کے قائم شدہ عالمی نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ جرمن صدر اسٹین مائر امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیز پر برس پڑے۔ اپنے بیان میں کہا کہ طاقتور ممالک اپنے مفادات کے لیے عالمی نظم و ضوابط کو پامال نہ کریں۔ وہی ملک جس نے جنگ کے بعد عالمی نظام کی تشکیل میں مدد کی تھی، وہ اب اسی نظام کو بگاڑ رہا ہے۔ امریکہ نے کیریبین میں 5واں تیل بردار جہاز قبضے میں لے لیا ہے۔ آئل ٹینکر اولینا وینیزویلا سے تیل لے کر نکلا تھا اور امریکی حکام کے مطابق آئل ٹینکر اولینا نے ناکہ بندی توڑی، جس کی کوشش کی، اور امریکہ نے آئل ٹینکر عملے کے 2 ارکان کو رہا کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ رمضان المبارک کے لیے متعلقہ اداروں کو سود مند رمضان پیکیج اور سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے تاکہ مستحق افراد عزت نفس مجروح نہ ہو اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ کمزور اور سفید پوش طبقے کی مالی معاونت اور سماجی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان پیکیج اور گزشتہ سال رمضان پیکیج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی گزشتہ رمضان پیکیج کی شفافیت پر مستند آڈٹ ادارے کی رپورٹ پر متعلقہ اداروں کی ستائش۔ کہا حکومت نے غریب عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور شفاف نظام متعارف کرایا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز میں موجود بدنظمی اور بدعنوانی کے نظام کو شفاف طریقہ کار میں تبدیل کیا گیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ آئندہ رمضان کے لیے پچھلے سال سے زیادہ مؤثر اور فائدہ مند پیکیج تیار کیا جائے۔ امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے یقینی بنائی جائے تاکہ مستحق افراد کی عزت نفس محفوظ رہے اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مؤثر نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور منظم مانیٹرنگ کا نظام بھی وضع کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ عالمی شہرت یافتہ آڈٹ فرم نے رمضان پیکیج کو شفاف اور مؤثر قرار دیا ہے اور کسی مالی بدعنوانی یا سنگین انتظامی خرابی کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سوشل پروٹیکشن والیٹ متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مارچ 2026 سے امدادی رقوم ڈیجیٹل طور پر تقسیم کی جائیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ اس کا اعتراف امریکی سفارتکار کی جانب سے سامنے آیا۔ اینڈی ہیلس کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کئی مواقع پر فیلڈ مارشل اور وزیراعظم پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت تاریخ کی بہترین سطح پر ہیں۔ پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کے نتائج سامنے آنے لگے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ابھرتے سفارتی کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی سفارتکاری، دہشت گردی کے خلاف واضح موقف اور عالمی اور علاقائی معاملات میں فعال کردار کو کھل کر تسلیم کر لیا۔
पाकिस्तान की बेहतरीन सिफाती पॉलिसी और उभरते हुए आलमी किरदार की दुनिया मुतरफ हो गई। मुतवाज़िन खारजा हिकमत अमली के नतीजे में पाकिस्तान खित्ते में एक मौसर रियासत के तौर पर उभर रहा है। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम का दहशत गर्दी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने लगा। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ तामीरी ताल्लुकात और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को कामयाबी से मुतवाज़न रखा है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ी निगाह बन चुका है। आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए मौसर किरदार और सिफाती कामयाबी को भरपूर अंदाज में सराहा। दी डिप्लोमेट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क तस्वुर करता है जो माशी तौर पर मजबूत होने के साथ साथ सरहदों से बाहर भी मौसर किरदार अदा कर रहा है। अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात के साथ साथ पाक चीन दोस्ती भी दुरुस्त सिमत में मजबूती से आगे बढ़ रही है। चीन ने आलमी और इलाकाई मामलात में पाकिस्तान के अहम किरदार की अहमियत का अयादा किया। सलामती काउंसिल और शंघाई ताउन तंजीम की सदारत के लिए भी चीन पाकिस्तान को एक मौजू और अहल उम्मीदवार करार देता है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान भी चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को इंतहाई अहम समझता है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत। वज़ीर आला KP की आमद शहर का नज़्म व नस्क़ दरहम बरहम कर गई। हुकूमत सिंध ने सुहेल आफरीदी का गर्मजोशी से खैर मकदम किया, ताहम PTI कारकुन हत्थे से उखड़ गए। कभी आपस में लड़ते रहे, उलझते रहे, कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर चढ़ दौड़े। वज़ीर आला काफ़िले की सूरत में अहम शाहराहों से गुजरते हुए प्रेस क्लब गए और फिर बाग़ जिना में जलसागाह का दौरा भी किया। इस अफरा तफरी ने ट्रैफिक की रवानी का हशर नशर कर डाला। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का सिंध आना खैर की खबर न बना। एयरपोर्ट से शुरू होने वाली हुल्लड़बाजी जगह जगह देखने को मिली। सुहेल आफरीदी कराची पहुंचे तो सिंध हुकूमत ने वेलकम किया। सईद गनी ने मेहमान को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सुहेल आफरीदी काफिले के साथ निकले तो हस्बे रिवायत कारकुनान हत्थे से उखड़ गए, कभी आपस में उलझ पड़ते, कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर चढ़ दौड़ते। अफरा तफरी ने ट्रैफिक की रवानी का हशर नशर कर डाला। काफिला जहाँ जहाँ से गुजरा ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शारा फैसल, शहीद मिल्लत रोड, MA जिना रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रहीं। वजीर आला सुहेल आफरीदी काफिले के हमरा प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने सहाफियों से मुलाकातें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तहरीक इंसाफ ने कराची में बाग़ जिना जलसे के लिए 25 लाख रुपए फीस जमा करा दी, लेकिन इजाज़त को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया। PTI ने जलसे के लिए 25 लाख रुपए का पे ऑर्डर जमा करवा दिया है। 20 लाख रुपए जलसे की फ़ीस जबकि 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए गए हैं। जलसे के लिए फ़ीस जनरल सेक्रेटरी कराची अरसलान खालिद ने जमा करवाई। मज़ार क़ायद इंतज़ामिया के मुताबिक पे ऑर्डर्स मौसूल कर लिए। बाज़ाब्ता इजाज़त के लिए ज़िला इंतज़ामिया का इजाज़तनामा दरकार है। ज़िला इंतज़ामिया को इजाज़त के बाद हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। PTI वाले कलदम TTP की सहूलतकारी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने तहरीक इंसाफ को TTP का सियासी विंग करार दे दिया। चैलेंज किया कि PTI में वाकई TTP की खुलकर हिमायत करने वाले लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, उनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे में बेहतरी लाने के बजाय दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं। कोई और नहीं कहने में कि PTI TTP का सियासी विंग है। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये तरीके इंतशार है। यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है TTP से। इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। रॉ की फंडिंग आती है, इंडिया की फंडिंग आती है, इस पे कोई शक नहीं है, मगर इनके मुंह से दो अल्फाज मजम्मत के भी अदा नहीं होंगे। एक सूबा जिधर 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है, और आप इनसे पूछेंगे ना कि आपका रोड मैप क्या है? वेयर इज योर हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप? वेयर इज योर एजुकेशन रिफॉर्म्स रोड मैप? शेरो शायरी कर लेंगे, नारेबाजी कर लेंगे, विक्ट्री के निशान बना लेंगे कि ये पैसे कमाए वहां से, गवर्नेंस जीरो कर दें और दूसरे सूबों में जाके बस नारेबाजी करके, हुल्लड़बाजी करके अपना टाइम गुजारें। जुल्म झूठ को फरोग देने वाले लोग निजाम पर काबिज हैं। ताकतवर तबका गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करना छोड़ दे, अवाम का रास्ता बंद ना करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मंसूरा में खिताब, कहा कि काबिज अशराफिया ने अवाम को तालीम, सेहत और इंसाफ से महरूम कर रखा है। किसी को RTS बिठाकर लाने और फॉर्म 47 जैसे तरीके तर्क किए जाएं। हमारा हुक्मरान तबका तो उससे खौफ खाने लग गया, हर जगह पूरी ताकत के साथ आ जाते हैं। तो इस तरह तो मसला हल नहीं होता, आपको उसे साथ इंगेज करना पड़ेगा, साथ मिलाना पड़ेगा। निजाम बातिल का चल रहा है, फतवे जो है हलाल हराम के चल रहे हैं। हम हुक्मरानों से कहते हैं कि आप
آپ ہمارے لیے راستے بند نہ کریں سارے جمہوریت عوام کے لیے اور ہماری جیسی جماعتوں کے لیے. کسی کا RTS بٹھا کر لے کر آئیں گے اور بعد میں فارم 47 پہ دوسرے کو لائیں گے. پہلے ایک کو غدار کہیں گے پھر دوسرے کو غدار کہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس راستے کو درست کرو. تو انتخابات میں ہم اس لیے حصہ لیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے، عوام میں پذیرائی بڑھانے کے لیے، اور اگر منتخب ہو جائیں تو ان کی خدمت کے ذریعے ایک طاقت بننے کے لیے اور بالآخر انقلاب لانے کے لیے. وزیراعظم شہباز شریف نے زیادہ خسارے والے بجلی فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے. بجلی کے شعبے میں جاری اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ زیادہ خسارے والے بجلی فیڈرز صوبائی حکومتوں کے تعاون سے شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں. وزیراعظم نے کہا کہ اس اقدام سے خسارے میں چلنے والے فیڈرز کے نقصانات میں کمی ہوگی اور ان علاقوں میں بجلی مسلسل میسر ہوگی. وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ پیسکو اور کیسکو کے زیادہ نقصان والے فیڈرز فی الفور پائلٹ پروجیکٹس شروع کیے جائیں. سال 2025 میں 7,62,499 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے، جو 2024 کی 7,27,381 سے زیادہ ہیں. بیورو آف امیگریشن نے تفصیلات جاری کر دی. سال 2025 میں بھی کئی لاکھ پاکستانی بیرون ملک گئے، کئی ملازمتوں کے لیے تو کئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. بیورو آف امیگریشن نے تفصیلات جاری کر دی. 7,62,499 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے. 18,352 اعلیٰ تعلیم یافتہ، 13,657 انتہائی ہنرمند افراد شامل ہیں. 2,22,171 ہنرمند، 42,257 نیم ہنرمند اور 4,66,062 غیر ہنرمند شامل ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 5,659 اکاؤنٹنٹ، 10,503 باورچی، 3,795 ڈاکٹرز، 5,946 انجینئرز اور 1,640 نرسز شامل ہیں. 1,725 اساتذہ، 1,63,718 ڈرائیور اور 6,475 الیکٹریشنز بھی بیرون ملک گئے. 4,65,138 مزدور، 5,700 مستری، 12,703 ٹیکنیشینز اور 11,777 مینیجر بھی شامل ہیں. تفصیلات کے مطابق 5,30,256 پاکستانی سعودی عرب، 52,664 UAE، 68,376 قطر، 37,726 بحرین، 6,590 کویت گئے، جبکہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد جنوبی کوریا، امریکہ، یورپ کے ممالک میں بھی گئی. وزیراعظم کی مشیر نجکاری کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کا بورڈ کا اجلاس ہوا. بڑے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے اہم فیصلے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی نجکاری کا موجودہ عمل ختم کرنے کی سفارش کی گئی. PMRCL کی بولی مسترد کر دی گئی. بورڈ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی سفارش کی. بڑے اداروں کی نجکاری کے لیے پیش رفت. HPFC کے 51% حصے کی نیلامی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی پرائیویٹائزیشن کا موجودہ عمل ختم کرنے کی سفارش کی گئی. اعلامیہ کے مطابق HBFC کی نجکاری نئے فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگی. روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری کا عمل منسوخ کر دیا گیا. فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری پر نئے اظہار دلچسپی طلب کیے جائیں گے. بورڈ کی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی سفارش. نجکاری کے لیے کنسیشن ماڈل اور اوپن بولی کا راستہ اپنانے کا فیصلہ. ایئرپورٹ کی نجکاری کے لیے ADB سے براہ راست مذاکرات کی منظوری دے دی گئی. ہیسکو اور سیپکو کی نجکاری کے لیے ٹرانزیکشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. کراچی میں ملیر جیل توڑ کر فرار ہونے والے 37 قیدی آج بھی قانون کی گرفت سے باہر ہیں. 6 ماہ گزرنے کے باوجود سندھ پولیس مفرور قیدیوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے. پولیس کے مطابق مفرور قیدیوں میں قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور پولیس مقابلوں میں ملوث ملزمان شامل ہیں. 2 قیدی علی شاہ اور شاہد اور ملہار قتل کے مقدمات میں قید تھے، جبکہ 8 قیدیوں کے خلاف سنگین جرائم کی متعدد مقدمات درج تھے. جیل توڑنے کے واقعے میں فرار ہونے والے 224 قیدیوں میں سے 187 کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، تاہم باقی 37 قیدیوں کا تاحال کچھ پتہ نہیں. کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں پولیس افسر نے غیرت کے نام پر گھر کے باہر فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا. ملزم فرار ہو گیا. واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی. خرم گلزار کی رپورٹ دیکھتے ہیں.
شادمان ٹاؤن میں پولیس افسر نے شک کی بنا پر بیوی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتولہ کی شناخت 45 سالہ نازیہ کے نام سے ہوئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتولہ پولیس افسر سے دوسری شادی کے بعد ناراض ہو کر شادمان میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ مقتولہ کی بیٹی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے والدہ کے لیے آن لائن ٹیکسی بک کی تھی۔ والدہ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ بیٹی کے مطابق ملزم نے اسے بھی مارنے کی کوشش کی لیکن وہ جان بچا کر گھر کے اندر بھاگ گئی۔ پولیس افسر تبسم شیخ SIU میں تعینات ہے۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے ملیر شمسی البدر سوسائٹی کے قریب فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران پیش آیا۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG ایسٹ سے رپورٹ طلب کر دی ہے۔ نئے سال کے آغاز پر بھی کراچی میں ڈاکو راج تھم نہ سکا۔ ڈکیتوں نے ایک اور گھر کا چراغ گل کر دیا۔ شمسی البدر سوسائٹی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 25 سالہ نوجوان شعیب جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ مقتول شعیب اپنی دکان کھول رہا تھا کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان دکان پر آئے اور اسلحے کے زور پر اس سے 15,000 روپے لوٹ لیے۔ ملزمان فرار ہوتے ہوئے دکان سے کچھ فاصلے پر گڑھے میں گر گئے، جس پر شعیب نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن اسی دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ایک گولی شعیب کو لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG ایسٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت کی۔ سال 2026 کے ابتدائی 8 دنوں میں شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کو بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے ٹھوس شواہد پیش کر دیے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق کرکٹ بورڈ کی قانونی مشیر نے ای میل کے ساتھ تقریباً 100 لنکس ICC کو بھیجے، جس میں TV رپورٹس، YouTube ویڈیوز، اخبارات کے تراشے شامل ہیں۔ ٹھوس شواہد کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ بھارتی سرزمین پر بنگلہ دیشی کرکٹرز کی جان کو خطرہ ہے۔ قانونی مشیر کا کہنا ہے کہ ایک کھلاڑی محفوظ نہیں، پورے اسکواڈ کی حفاظت کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ICC نے بنگلہ دیش بورڈ سے سیکیورٹی خدشات کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ بورڈ نے موقف اختیار کیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے T20 ورلڈ کپ کے دوران ٹیم بھارت کا دورہ نہیں کرے گی۔ BCB کے مطابق یہ اقدام کھلاڑیوں اور اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت اور کھیل کے شفاف ماحول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والا دوسرا T20 میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ میزبان سری لنکا اور پاکستان کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا T20 آج دمبولا میں کھیلا جانا تھا۔ بارش کے باعث پہلے ٹاس تاخیر کا شکار ہوا اور پھر منسوخ کر دیا گیا۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کا تیسرا اور آخری T20 11 جنوری کو دمبولا میں ہی کھیلا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیموں کی بڈنگ جیتنے والے فورمز کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی۔ ٹیم سیالکوٹ حاصل کرنے والی فرم اوزی ڈیولپرز کے حمزہ مجید اور ٹیم حیدرآباد حاصل کرنے والی فرم FKS کے فواز سرور شامل تھے۔ وزیراعظم نے دونوں ٹیموں کے نمائندگان کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کامیاب بڈنگ کے عمل پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی اور PCB مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ PSL کی نئی ٹیموں کے لیے بولی کا عمل ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا گیا، جو کہ اس کی شفافیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2 نئی ٹیموں کی شمولیت سے گراس روٹ کی سطح پر کرکٹ کے فروغ اور نئے ٹیلنٹ کو ابھرنے میں مدد ملے گی۔ یہ 2 نئی ٹیمیں PSL کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گی اور 2 ٹیموں کی بڈنگ کے لیے بین الاقوامی فارمز سامنے آئیں۔ اس عمل سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ ملا۔ PSL میں حیدرآباد کی کرکٹ ٹیم شامل ہونے پر جہاں شہری خوش ہیں، وہیں میئر حیدرآباد نے نیاز اسٹیڈیم کو میچز کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان آرائی سے جانتے ہیں۔ جی عرفان۔ جی حیدرآباد کی ٹیم اور حیدرآباد کی ٹیم فرسٹ اور لوگوں میں بہت خوشی کی ایک لہر بھی ہے کہ بھائی یہ حیدرآباد میں اب حیدرآباد کے نام سے ایک ٹیم آئے گی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ حیدرآباد میں PSL کے میچز ہو تو اب حیدرآباد والے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد ہماری کوشش ہوگی ٹیم ایک حیدرآباد کے نام سے بنی ہے اور جلد سے جلد وہ حیدرآباد میں آ کے اور انشاءاللہ اس کے میچز بھی کرائیں اور حیدرآباد کے لوگوں کو ایک اچھی تفریح بھی مل سکے، اور ہماری کوشش ہے کہ انٹرنیشنل میچز اور بھی یہاں پہ ہوں گے۔ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں گے اچھی سی، اور وہاں پہ ہر جگہ پہ اسکرینیں بھی لگائیں گے، تو حیدرآباد کے لوگوں کو یہ پہچان ہے اور حیدرآباد کے لوگوں نے کرکٹ میں بڑا
دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ मेयर हैदराबाद भी मुंतज़िर हैं और बतौर मेज़बान हैदराबाद में खुशामदीद कहेंगे तमाम उन लोगों को जो कि यहाँ PSL के मैचेस में शुक्रिया शरीक होने इरफान। फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम और टीवी से निकलकर मोबाइल फ़ोन पर आ गया। फीफा टिकटॉक ने अपनी नौयत के पहले प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदा फुटबॉल की कवरेज में नया बाब बन गया। नई शराकत ने शायकीन को खेल के पर्दे के पीछे झांकने की खुली इजाज़त दे दी है। खेल की कवरेज का नक्शा ही बदल जाएगा। इस बार वर्ल्ड कप सिर्फ खेला नहीं जाएगा, देखा, बनाया और शेयर भी किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। कराची में भी पारा सिंगल डिजिट में आ गया। लाहौर में भी यकबस्ता हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर। कराची में भी यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 2 रोज के दौरान सर्दी में मजीद इजाफे का इम्कान है। लाहौर में भी सर्द हवाओं के बायस से ठंड बढ़ गई। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मुकाम रहा। स्कर्दू में पारा -12, स्तूर में -11, गोपस में -9, हुंजा और कलात में -8, गिलगित बगरूट और कालाम में -6 डिग्री तक गिर गया। बरतानिया शदीद बर्फानी तूफान की जद में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। वेस्ट मिडलैंड्स में दिहाई की सबसे ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दिहाई की शदीद तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड। 100 मील की रफ्तार से चलती हवाओं ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बर्मिंघम एयरपोर्ट को परवाजों के लिए रनवे बंद करना पड़ा। कॉर्नवाल में तेज हवाओं के बायस दरख्त उखड़ गए। हजारों सार्फिन बिजली से महरूम। परवाजें, रेलवे और बस सर्विसेज भी मुतासिर। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में एम्बर अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया का आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। सख्त मौसम के बायस लंदन में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। माँ, शफकत, कुर्बानी और बेलौस मोहब्बत का पैकर। फ्रांस का मशहूर थिएटर दी मदर को नापा में उर्दू तर्जुमे के साथ पेश किया गया, जिसमें माँ के अनकहे जज्बात, दुख और अकेलेपन को ज़बान दी गई है। मरियम हसन की रिपोर्ट देखिए। माँ के एहसासात और जज्बात की खूबसूरत अक्कासी फ्रांस का मशहूर थिएटर प्ले दी मदर नापा में पेश किया गया। इस अनोखे खेल में माँ के ख्यालात और अकेलेपन समेत उनकी जहनी सेहत की बेहतरीन अंदाज में तर्जुमानी की गई। मारूफ अदाकारा निम्रा बुचा का कहना था कि थिएटर प्ले में मरकजी किरदार निभाकर माँ के जज्बात, तन्हाई और अकेलेपन से रोशनास हुई। बेसिकली एक वेरी नॉर्मल हाउस होल्ड की कहानी है, एक माँ की कहानी है एंड हाउ शी इज़ ऑफन ओवरलुक्ड और क्या उनके जज्बात क्या होते हैं, तो उसके बारे में है प्ले। थिएटर प्ले के डायरेक्टर उसामा खान ने कहा कि ये घर घर की कहानी है। दुनिया भर में माएँ अपनी औलाद की परवरिश के लिए खुद को फरामोश कर देती हैं। मैसेज मैं नहीं कहता, मैं ये ज़रूर अपने खेल में कोशिश करता हूँ, खेलों में ये चीज़ हो कि मैं कुछ जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं मैं उस पर बात करूँ। फिर आवाम का चीज़ है वो जिस तरह भी जो भी मैसेज लेना चाहें, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मसला जिस पे बात नहीं होती मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ें लेके आऊँ। शुरा ने थिएटर प्ले को खूब सराहा। नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छा लेसन है कि माँ की क्या इज्जत होती है, माँ को कैसे रखा जाना। बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए। मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए इस तरह की प्लेस को। थिएटर में जब आंखों से देखते हैं और वाकई हम अपनी माँओं को तन्हा छोड़ देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस खेल ने सबको अपनी माएँ याद दिलाई हैं, जो माएँ हैं उनको अपने बेटे याद दिलाए हैं। ये थिएटर प्ले नापा में 18 जनवरी तक पेश किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। मजलिस तरक्की अदब की जानिब से अल हमरा हॉल में जश्न अनवर मसूद का एहतमाम किया गया। मुल्क के नामवर शोरा और मुमताज़ अदबी शख्सियात ने शोरे आफाक शायर अनवर मसूद को खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात खुर्रम मलिक की इस रिपोर्ट में। अलहमरा हॉल में ठिठुरती हुई सर्द शाम में जश्न अनवर मसूद मनाया गया। शुरा के कलाम ने माहौल को गरमा दिया। मारूफ शायर और दानिश्वर इफ्तिखार आरिफ ने सदारत के फराइज अंजाम दिए। मुल्क भर से आए हुए नामवर शुरा कराम खुर्शीद रिजवी, सुगरा सदफ, साइमा आफ्ताब, हम्माद गजनवी, खालिद नदीम शानी समेत दीगर उतबा और अहले कलम ने तकरीब से खिताब किया। देखो, ये मेरे एजाज में किया गया है, मैं इसके खिलाफ कोई बात कर सकता हूँ?
ये बेटे मैंने बड़ी मोहब्बत देखी है लोगों की। नामवर अदबी शख्सियात ने कहा कि अनवर मसूद ने उर्दू और पंजाबी शायरी को जो वकार बख्शा वो हमेशा याद रखा जाएगा। शुरका का कहना था कि अनवर मकसूद की शायरी पूरी दुनिया में मशहूर है। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनवर मसूद साहब इस दौरे हाजिर के बड़े इंसान हैं और उनकी शायरी में जो मज़ाह के साथ जो संजीदगी और गहरा पैगाम है वो कई सदियों याद रखा जाएगा। उनकी शायरी माशाल्लाह ऐसी है कि वो ऐसे लगते हैं आपकी अपनी ज़मीन की शायरी है, अपने कल्चर की है। बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज है, बहुत आम सी सादा लैंग्वेज है, लेकिन वो आपके दिल की आवाज़ लगती है, दिल को छूती है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस अदबी तकरीब का मकसद नई नस्ल को उर्दू अदब से जोड़ना और अजीम अदबी शख्सियात की अदबी खिदमात को उजागर करना है। कैमरामैन हसन खान के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में सेहत के दुश्मन दरख्तों की सफाई का काम जारी है। पेपर मलबरी तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त है जो इस्लामाबाद में एलर्जी, दमा, खांसी और दीगर सांस की बीमारियों का सबब बनता है। 27 नवंबर 2024 को आला सतह इजलास के बाद सेहत के लिए खतरा बनने वाले दरख्तों की कटाई की प्लानिंग की गई थी। पेपर मलबरी या जंगली तूत देखने में हरा भरा, तेजी से फैलने वाला पौधा, लेकिन ये दरख्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। 27 नवंबर 2024 की हाई लेवल मीटिंग के बाद एडीसी को पेपर मलबरी के खिलाफ वाज़ेह प्लान दिया गया, जिस पर अमल करते हुए 29,115 पेपर मलबरी दरख्त हटाए जा चुके हैं। पॉलिसी के मुताबिक हर एक के बदले 3 मुकामी और माहौल दोस्त दरख्त लगाने का हदफ रखा गया है। पेपर मलबरी दरख्त सिर्फ सेहत ही नहीं, दीगर पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। दीगर पौधों की जगह घेर लेता और ग़िज़ा खा जाता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 2016 रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त में इस्लामाबाद को सांस और दमे के मरीजों के लिए हेल्थ असाइलम समझा जाता था, मगर 1990 के बाद उल्टी सूरत हाल बनी और लोग एलर्जी से बचने के लिए इस्लामाबाद से निकलने लगे। 60 और 70 की दिहाई में पेपर मलबरी को चीन से इस्लामाबाद लाया गया, जिसका मकसद शहर को तेजी के साथ हरा भरा करना था, क्योंकि ये दरख्त तेजी से बढ़ता है, लेकिन अब ये दरख्त सेहत के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। दुनिया भर में पेपर मलबरी को ज्यादा उगने से रोका जाता है। पहले से मौजूद पौधों को काट कर खात्मा किया जाता है। पाकिस्तानी सपूत बुरहान अजीम ने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वो अमरीकी रियासत कैम्ब्रिज के डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। बुरहान ने अमरीकी तारीख के कम उम्र तरीन मेयर का एजाज़ भी हासिल कर लिया। उनका ताल्लुक पंजाब के शहर बुरेवाला से है। तफसीलात जमील भट्टी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पंजाब के शहर बुरेवाला के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले बुरहान अजीम का अजीम कारनामा। बुरहान अजीम अमरीकी रियासत कैम्ब्रिज के डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। उनके पास कम उम्र डिप्टी मेयर मुंतखब होने का एजाज़ भी है। मैं बुरहान अजीम से यही तवक्का करता हूँ कि वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मजीद कामयाबी समेटेगा। अमेरिका में बुरेवाला का सिटी ऑफ एजुकेशन का नाम रोशन करेगा। हमारा नाम रोशन किया है, गाँव वालों का नाम रोशन किया है, गाँव वाले बड़े खुश हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने अख्तियारात आसान तरीके से परफॉर्म करेंगे। बुरहान अजीम की इस कामयाबी पर उनके आबाई घर पर खुशी का समा है। अहले खाना और अजीज़ व अकारिब बुरहान अजीम के डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर खुश हैं। डिप्टी मेयर बन गया तो सानू तो पहले तो बड़ी उम्मीद सी, हुण सानू बड़ी खुशी हुई है। अहले महल्ला वालियां नूं भी, पूरे चक वालियां नूं भी पूरी मतलब कामयाबी थे। अहले इलाका उनके घर पर जमा हुए मिठाइयाँ तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला गया। बुरहान अजीम कम उम्री में अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, जहाँ जिंदगी का नया सफर शुरू किया। अपनी तालीम अमेरिका में हासिल की और इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। अमेरिका में सियासत में भी हिस्सा लिया। वो 3 बार अमेरिकी रियासत कैम्ब्रिज से काउंसलर भी रहे। जी बिल्कुल, अमरीकी तारीख के कम उम्र तरीन डिप्टी मेयर मुंतखब होने वाले बुरेवाला के सबूत बुरहान अजीम के आबाई घर पर इस वक्त खुशी का समा है। डिप्टी मेयर के फ़राइज़ हैं वो ऐसे तरीके से बुरहान अजीम अंजाम देकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बुरेवाला और अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। मोहम्मद जमील भट्टी, बोल न्यूज़, बुरेवाला। मस्नूई ज़हानत इंसानों के लिए बड़ा ख़तरा बन गई। दुनिया को बचाने के लिए खुसूसी टीम बनाना पड़ेगी। अहम मिशन के लिए लोगों को यरगमाल बनाने वाले शख्स की कहानी। साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवी गुड लक हैव फन डोंट डाई का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।